ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। आओ जितना भी समा गुरु साहब जी ने बख्शिश किया है उतना ही समा आपां गुरु चरणों में बैठ करके उस मालिक दे गुण गाउणा करिए। सतगुरु जी वचन करते ने प्यारिओ, गुरु साहब जी कहते भाई मन रे साचा गाओ विचारा। है गुरु सिखा अपने मन में कह भी साचे दी विचार करया कर। गहो दा भाव गहो दे नाल गौर करके विचार करया कर। महाराज जी साचे दी विचार करनी पातशाह हर एक दे वस दा रोग नहीं है। सतगुरु जी कहते भाई ये सच है। महाराज होवेगा कि साचे दी विचार करन दे नाल सतगुरु जी कहते भाई तां विचार करनी जरूरी है, क्योंकि इस मन नूं समझा भी राम नाम बिना मिथ्या मानो सगर हो संसारा। सतगुरु जी कहते गुरमुखो राम दे नाम बिना मिथ्या मानो सगर इहो संसारा। सतगुरु जी कहते भाई जो भी संसार दे विच इस कायनात दे विच इस सृष्टि दे विच जो भी जीव जंतु हैं जो भी वस्तु है सारी नासवंत है, मिथ्या है। एक दिन उन्हें समाप्त होना है। जिहड़ी भी चीज़ बनी है कोई दरख्त दी जोनी विच है सतगुरु जी कहते उन्होंने भी किसी दिन पट लेना, क्योंकि दसा सतगुरु साहब जी ने दस दिता फरीदा मंगै लोड़ा दाख बिजोरियां किकर बीजै जट हंडै उनक ताइंदा पैदा लोड़ा पट। सतगुरु जी कहते हुण किकरां दे बीज जिहड़े ने बड़े सोहणे लगदे आ देखण वाले नूं। गुरमुखो सतगुरु जी दसदे ने भी जिमें हुण दरख्त है उहदी लोड़ पैंदी है जदों पट्टिया जा सकदा पट लैंदे आ। बंदा कर्म करदा है अपने जीवन नूं सोहना जिउण वास्ते, सौखी जिंदगी सौखा काम। वेखिए ज़्यादातर मन चाहुंदा है भी सौखा जिहा काम होवे ते जिहदे नाल सौखा जिहा गुजारा होई जावे, सोहनी जिंदगी जिउंदे रहिए, आही चाहुंदा मन। आओ गुरु प्यारिओ सब तो पहला गुरफतेह दी सांझ पाईए। करो मन बिरतियां एकागर गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी कहते प्यारिओ ये संसार नासवंत है, पर मनुख है जिहड़ा वो दुखों तो दूर होना चाहता है।
क्योंकि जगत जलंदा रख लै। महाराज जी कहते हैं परमेश्वर ये जगत ये संसार जल रहा है, इनू रखना कर। गुरु प्यारिओ, हुण सतगुरां ने बचन कीता भी सच दे विचार गौ दे नाल करिया कर। क्योंकि राम दे नाम तो बिना, परमेश्वर दे नाम तो बिना ये मनना पऊ तैनूं भी सारा संसार मिथ्या विनाश हो जाना। ते सतगुरु जी कहते तू सच दे विचार करन तो पहला जिहड़ी जिंदगी है ना बड़ी अनोखी जी जी रहा मनुख। गुरसिखो, जिमें गुरु साहब जी ने बचन किया लोड़ है दख बेजोरियां किकर विजय जट हंडै उन कताएं दा पैदा लोड़ है पट। हुण कहंदे बीज किकरां दे सोहणे बड़े लगदे आ, बड़े मुलायम हुंदे आ, बहुत ही सुंदर होंदे आ गुरमुख। छोटे छोटे बीज आपां वेखदे ही सारे, पर जिहदे खेत विच जिहदे घर विच सतगुरु जी कहंदे हुण किकर है, वो किकर नूं खत्म करना चाहुंदा भी ये पट्टी जावे मेरे घरे ना होवे। पैदा लोड़ है पट, चाहुंदा है ये लोड़दा है मन दे विच भी मेरे घरों जिहड़े कंडे ने चले जाण। जिवें मनुख अपनी जिंदगी दे विच समझदा है ना भी दुख मेरी जिंदगी चों चले जाण। हुण गुरमुखो सतगुरां ने उदाहरण दित्ती है किकरां दे बीज दी भी हुण जिवें कह लईए दाखां लोड़दा, लोड़ है दाख बिजोरियां। सतगुरु जी कहते फल ते मिठा लभदा है। हुण ये भी चाहुंदा भी मेरे घर दे विच किकर है, इहदे नाल कंडे खिलरदे आ, क्यों ना ये होवे भी मैं इन्हां किकर दे पौधिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂ, घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। इसे तरह गुरसिखो बंदा सोचदा भी मेरी जिंदगी चों दुख भी निकल जाण। समझो सतगुरां ने दस्सिया है ना भी मन नूं समझाया करो भाई, सच दे विचार करिया कर, गौर दे नाल करिया कर, तेरा उहदे नाल भला हो जाना। कहते हुण जिंदगी इदां दी जी रहा हासोहीणी जी। हुण किकरां ने जिहड़ियां पट्टणियां चाहुंदा हर एक कोई, कंडियां नूं कोई नहीं चाहुंदा। इसे तरह जिंदगी च दुखां नूं कोई नहीं चाहुंदा। पर कारण यह है महाराज जी कहते जिहड़े बीज ने ना हुण ओह ते तोड़ के कढ के तुक्कियां दे विचों उहदियां फलियां दे विचों अपने गोझे च पा लैंदा। जिहड़ा ये चाहुंदा है भी ये किकर है जिहड़ी पट्टी जावे घर दे विचों मेरे कंडे चले जाण, कहंदे ओह बीज अपनी जेब च पा लैंदा है। क्यों पा लैंदा है? उन्हां दी चमक सोहनी लगदी है, वो मुलायम लगदे ने, चंगे लगदे आ, उन्हां नूं गोझे दे विच पा लैंदा, रख लैंदा बीजां नूं। किकर नूं घरों पट दिंदा, कंडियां नूं कढणा चाहुंदा मनुख। ते गुरु प्यारिओ ते कहंदे ओ बीज फिर बीज लैंदा दोबारा कि सोहणे लगदे आ। हुण गुरु साहिब जी कहंदे गुरमुखो हुण किकर दा पौधा हो जांदा फिर पटना चाहुंदा है, भाव उहनूं अपने घरों खत्म करना चाहुंदा अपने खेत दे विचों भी इहदे नाल कंडे खिलरदे ने, इहदे नाल नुकसान हो सकदा है। और महाराज जी कहंदे हुण ये सोचो
ਵੀ ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਸ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਓ ਦਰਖਤ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ। ਐਸਾ ਸੁਖ ਹਮ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਭੋਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਜਾਇਓ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਦਰਅਸਲ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਪਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਲੱਗ, ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਹ ਤੇਹ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਡੇ ਖਿਲਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਦੋਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੋਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਦਾ ਸੀ ਨਾਸਤਿਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਵੇਖਣ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ
ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਦੋਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮਨਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰਤਾਰ? ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਰ ਨੇ ਇਹ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਹਣ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਕੌਣ ਪਹਿਨਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਰ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि जिवें किकरां नूं घरों कढना चाहुंदा है, पर बीज उन्हां दे फेर गोझे विच पा लैंदा, फेर कोले रख लैंदा। इसे तरह मोह दीआं तंदां ने महाराज कहंदे दुखां चों बंदा निकलना जरूर चाहुंदा है, पर लालच नहीं छड्डदा। जो जो कर्म कीओ, जो जो काम करदा है, लालच लग, लालच करके तेह तेह आप बंधायो। महाराज जी कहंदे उन्ना ही बंदिशां दे विच पैंदा जांदा। आओ सतगुरु किरपा करन प्यारिओ, समा जिहड़ा इजाजत नहीं देंदा। इसे तरह गुरु चरनां विच बैठ के समय का काफ़ी फर्क पै चुकिया।